हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप मजा में जशो। ओके, चलो आपणे आगळना लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 11.1 पूरो कर्यो, जेमां आपणे रेखानी दिक्कोसाइन विषे भण्या। रेखानी दिक्कोसाइन छे एनी दिशा परथी नक्की थाय। रेखानी दिशा जे छे एल बार एना परथी आपणे एनी दिक्कोसाइन नक्की करी। तो हवे आपणे ई रेखा छे ई कोई एक समतल में अथवा तो भिन्न समतल में, एटले के अलग अलग समतल में आवेली होय। अहींया कोई एक समतलनी वात नथी थती, अलग बीजा समतल पण होई शके, एक समतल में पण होई शके रेखा। तो एवी रेखाना समीकरण मेळवता शीखवानुं आपणे। बे प्रकारे रेखाना समीकरण मळशे। एक तो बिंदु अने दिशा आपेली हशे, अथवा तो बे बिंदुमांथी पसार थती रेखानी समीकरण, बराबर। तो बे रीते आपणे जोईए, अने बे रीतमां पाछुं सदिश स्वरूप, कार्तेजीय स्वरूप अने प्रसल समीकरण, आ त्रणेय जोवानुं छे, बराबर। तो पहेला आपणे जोईए रेखानुं समीकरण। एमां बिंदुमांथी पसार थती बिंदु ए बार मांथी पसार थती अने एल बार दिशावाળી रेखानुं समीकरण। हवे ई रेखाना समीकरण छे ई मैं कीधुं एम त्रण प्रकारे जोवाना छे आपणे। सदिश स्वरूप जोवानुं छे, पछी कार्तेजीय अने प्रसल, बराबर। कार्तेजीय ने बीजुं समित स्वरूप पण कहेवाय। तो पहेला आपणे जोईए सदिश स्वरूप एनुं। तो सदिश स्वरूप जोता पहेला आपणे अमुक विषय वात करी नाखीए रेखानी, के धारो के रेखा छे ई रेखा ए बार इज इक्वल टू x1 y1 અને z1 માંથી પસાર થતી હોય, અને જેની દિશા L બાર इज इक्वल टू L1 L2 અને L3 હોય, तो तेवी रेखानुं समीकरण केवी रेखा छे, तो के एक बिंदु ए छे एमांथी पसार थाय छे अने एनी दिशा छे एल बार, ई L1 L2 અને L3 छे। तो एवी रेखानुं समीकरण एमां आपणे पहेला जोईए सदिश स्वरूप। सदिश स्वरूपे रेखानुं समीकरण। तो एमां आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के एल बार छे, ज्यां के बिलोंग्स टू जेड। ए बार एटले x1 y1 z1, x1 y1 z1, एल बार एटले एनी दिशा। एटले याद राखवानुं, ज्यारे बिंदु अने दिशा आपी होय रेखानी, त्यारे रेखानुं समीकरण आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के छे ई कोई कॉन्स्टंट छे, अचल छे, के बिलोंग्स टू जेड इंटू एल बार एटले एनी दिशा। तो आ याद राखवानुं तमारे रहेशे रेखानुं सदिश समीकरण, बराबर। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के एल बार। ए बार एटले बिंदु अने एल बार ई दिशा दर्शावे। हवे प्रसल समीकरण माटे आर बार इज इक्वल टू एक्स वाय जेड लई लेवानुं। तो एनुं प्रसल समीकरण छे प्लस प्रसल स्वरूप। रेखानुं प्रसल समीकरण एमां शुं करवानुं, तो कि आर बार इज इक्वल टू एक्स वाय जेड लेवानुं, ए बार x1 y1 z1 અને एल बार L1 L2 L3 लेवानुं। तो अहींया આગળ છે એ આપણને આવું મળશે x y z इज इक्वल टू x1 y1 z1 प्लस k इंटू L1 L2 અને L3। तो तेथी प्रसल समीकरण x बराबर x1 प्लस के L1, x1 प्लस के L1, पछी y बराबर y1 प्लस के L2 અને z बराबर z1 प्लस के L3। तो आ एना प्रसल समीकरण थया, ज्यां k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू z। बराबर। तो आ त्रण छे एना प्रसल समीकरण थशे रेखाना, ए आना परथी ज मळशे।
સદિશ સ્વરૂપ પરથી જ. પછી છે ત્રીજું કાર્તેજીય અથવા સમિત સ્વરૂપ. કાર્તેજીય સમીકરણ અથવા સમિત સ્વરૂપે રેખાનું સમીકરણ. એ પાછું આપણે આના પરથી જ મેળવવાનું. આમાં બધે હું જુઓ કેને કરતા બનાવવું, કેને એટલે કે અસળ જે છે કે એના બરાબર શું લખાય તો કે x માઇનસ x1 અપોન L1, y માઇનસ y1 અપોન L2 અને z માઇનસ z1 અપોન L3. આમાંથી કેને કરતા બનાવો અને ત્રણેય કેને સરખાવી દઈએ તો એ જે મળે આપણને એ કાર્તેજીય સ્વરૂપ કહેવાય. તો કેટલું મળ્યું તો કે x, આ x1 ના બાજુ લાવો એટલે માઇનસ x1 અને છેદમાં L1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ પણ કે બરાબર છે એટલે ત્રણેય સમાન લખી શકાય. y માઇનસ y1 છેદમાં L2 બરાબર z માઇનસ z1 અપોન L3. એટલે સીધું કાર્તેજીય સમીકરણ મેળવવાનું કીધું હોય આના પરથી, બિંદુ આપ્યું હોય અને દિશા આપી હોય એના પરથી સીધું કાર્તેજીય સમીકરણ મેળવવું હોય અથવા તો સમિત સ્વરૂપે રેખાનું સમીકરણ મેળવવું હોય તો x માંથી x1 બાદ કરવાનો અને છેદમાં L1, પછી y માઇનસ y1 અપોન L2 અને z માઇનસ z1 અપોન L3. આ રીતે સીધું લખાય. હવે જો આમાં કોઈ એક ઘટક 0 હોય દિશામાં, ધારો કે L2 બરાબર 0 છે, બરાબર, નોંધ લખીએ. નોંધ, જો L2 બરાબર 0 હોય બાકીના બે 0 ન હોય તો એને કઈ રીતે લખાય? હવે L2 બરાબર 0 એનો મતલબ અહીંયા છેદ 0. હવે છેદ 0 એટલે આપણે જનરલ એવું કહીએ કે અવ્યાખ્યાયિત પદ થઈ જાય, પણ અહીંયા આગળ છેદ 0 એનો મતલબ અવ્યાખ્યાયિત કરવાનો નથી. અહીંયા આગળ છેદ 0 હોય એનો મતલબ એ ઘટક 0 છે. સદિશ દિશા જે છે રેખાની એમાં ઘટક L2 છે એ 0 છે, પણ આ છેદ 0 એટલે અવ્યાખ્યાયિત કરવાનું નથી. તો હવે જ્યારે એવું આપ્યું હોય ત્યારે એને શું લખાય તો કે x માઇનસ x1 છેદમાં L1 બરાબર z માઇનસ z1 છેદમાં L3 કોમા y બરાબર y1 આવું લખાય. y બરાબર y1 બરાબર. તો આ સ્વરૂપે લખાય. આ નોંધ છે કે કોઈ પણ છેદ 0 હોય, કાર્તેજીય સમીકરણમાં છેદ 0 હોય એને કોમા કરીને અલગથી લખવાનું. હવે L1 0 હોય તો અહીંયા આવશે x બરાબર x1 પછી કોમા, આ બે સમાન, બરાબર. એ જ રીતે જો L3 0 હોય તો આ બે સમાન લખી કોમા કરી પછી z બરાબર z1 એ સ્વરૂપે લખાય. અથવા તો જો એ સ્વરૂપે આપેલું હોય, કાર્તેજીય સમીકરણ આપ્યું હોય અને એવું કીધું હોય કે બિંદુ અને દિશા મેળવો, તો એના પરથી બિંદુ અને દિશા મેળવતા આપણને આવડવી જોઈએ, બરાબર. તો આ સમીકરણ આપેલું છે અથવા તો આ સમીકરણ આપ્યું છે એના પરથી આપણને એવું કીધું કે બિંદુ મેળવો તો x1 y1 અને x1 y1 અને z1. પછી દિશા તો કે L1 પછી L2 જ નથી, અહીંયા છેદ 0 છે એટલે 0 અને L3, બરાબર. તો આ રીતે સમીકરણ આપ્યું એના પરથી બિંદુ અને દિશા પણ મેળવવાનું આપણને કહી શકે. રેડી? તો આ હતું બિંદુ અને દિશા સ્વરૂપે રેખાનું સમીકરણ. બિંદુ અને દિશા આપેલી હોય ત્યારે રેખાનું સમીકરણ. હવે આપણે જોવાનું બે બિંદુમાંથી પસાર થતી હોય એના માટે પણ ત્રણ સમીકરણ જોવા છે. બે બિંદુઓ માંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ. બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ પહેલા તો આપણે લઈ લઈએ. ધારો કે બિંદુ કયા છે તો કે બે બિંદુઓ a બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 y1 અને z1 લઈએ અને b બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 y2 અને z2 હોય તો, અથવા તો બિંદુઓ a બાર b બાર માંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ. ચલો આપણે આ મેળવવું છે, બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ.
તો એના માટે પહેલા આપણે એની દિશા હોવી જોઈએ. જો રેખાનું સમીકરણ એમાં શું હોવું જોઈએ? બિંદુ અને દિશા. તો દિશા એલ બાર કોણ છે? તો કે અહીંયા આગળ બે બિંદુ આપ્યા છે. તો બે બિંદુ છે એને આપણે એનો દિશા મેળવવી હોય, એ થી બી ની દિશા. તો બી નો સ્થાન સદિશ માઇનસ એ નો સ્થાન સદિશ. બરાબર. તો એ રીતે પેલા દિશા નક્કી કરી દો, અથવા તો સીધું લખી લઈએ આપણે તો પણ ચાલશે. બરાબર. હું સીધું લખું છું કે સદિશ સ્વરૂપ છે, અથવા તો અહીંયા કહી દઉં કે તેથી રેખાની દિશા બરાબર એલ બાર બરાબર બી બાર માઇનસ એ બાર થશે. બે બિંદુ આપ્યા હોય ત્યારે બે બિંદુ પરથી એની દિશા મેળવી લેવાની. એ થી બી ની દિશા એટલે બી અંતિમ બિંદુમાંથી પ્રારંભ બિંદુ બાદ કરવાનું, એટલે એની દિશા મળી જશે. રેડી? ચલો હવે દિશા એલ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખવાનું છે? બી બાર માઇનસ એ બાર. તો એનું સદિશ સ્વરૂપ જે છે એ કેવું થશે? જુઓ, સદિશ સ્વરૂપ, રેખાનું સદિશ સ્વરૂપ સમીકરણ આર બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આગળ એ બાર જ રાખવાનું, એ બાર પ્લસ પછી જો એ બાર નો આપ્યો કોઈ બીજું બિંદુ આપ્યો હોય તો ફેરવવાનું. પછી એવું નહીં કહેવાનું કે સાહેબે કીધું એ બાર રાખો એટલે એ બાર જ રાખવો. બરાબર. અહીંયા આગળ જ્યારે બે બિંદુમાંથી વાત થતી હોય ત્યારે પેલું હોય એ હંમેશા રાખવાનું. પછી કે બી બાર માઇનસ એ બાર, જ્યાં કે બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ. તો દિશા એલ બાર ની જગ્યાએ શું આવી જશે? બે બિંદુ હોય ત્યારે બી બાર માઇનસ એ બાર. બિંદુ પરથી રેખા ક્રિએટ કરવાની એટલે કે મેળવવાની. તો આ એનું થયું સદિશ સ્વરૂપ. હવે જો આમાં હું લખું એક્સ આર ને કિંમત મૂકું તો આને આમ પણ લખાય કે એક્સ વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વન વાય વન ઝેડ વન પ્લસ કે. હવે બી બાર માઇનસ એ બાર એટલે એક્સ ટુ માઇનસ એક્સ વન કોમા વાય ટુ માઇનસ વાય વન કોમા ઝેડ ટુ માઇનસ ઝેડ વન. ચલો આમ લખાય. આ દિશા મળી ગઈ. તો હવે એનું કાર્ટેજીય જે પ્રસલ સમીકરણ છે એ શું થશે? પ્રસલ સમીકરણ. ચલો આના પરથી જ આપણે પ્રસલ સમીકરણ મેળવવાનું છે. કઈ રીતે? તો કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 પ્લસ k ઇન્ટુ x2 માઇનસ x1. તો પ્રસલ સમીકરણ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 પ્લસ k ઇન્ટુ x2 માઇનસ x1. પછી y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y1 પ્લસ k y2 માઇનસ y1. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ z1 પ્લસ k y2 માઇનસ z2 માઇનસ z1. k બિલોંગ્સ ટુ બધા માટે k બિલોંગ્સ ટુ z. બરાબર. તો આ થઈ ગયું પ્રસલ સમીકરણ. તો પ્રસલ સમીકરણ પરથી જ પાછું આપણે શું મેળવીએ? કાર્ટેજીય સમીકરણ. કાર્ટેજીય સમીકરણ અથવા સંમિત સ્વરૂપ અથવા સંમિત સ્વરૂપ. તો એનું કાર્ટેજીય સમીકરણ શું મળશે? જુઓ આની જેમ જ. બરાબર. કે ને કરતા બનાવો એટલે x માઇનસ x1 છેદમાં, તો એનું સ્વરૂપ આવશે x માઇનસ x1 છેદમાં x2 માઇનસ x1 બરાબર y માઇનસ y1 છેદમાં y2 માઇનસ y1 બરાબર z માઇનસ z1 અપોન z2 માઇનસ z1. તો આ થશે એનું કાર્ટેજીય સ્વરૂપ, બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાનું. બરાબર. હવે આપણે જોવું છે ત્રણ બિંદુઓ એ બી અને સી સમરેખ ક્યારે હોય? સમરેખ એટલે એક જ રેખા પર આવેલા હોય. એ બી અને સી ત્રણ બિંદુઓ સમરેખ છે એવું બતાવવું હોય તો એના માટેની એક શરત છે જે આપણે અહીંયા લખીએ. ત્રણ બિંદુઓ સમરેખ હોવા માટેની શરત. ધારો કે ત્રણ બિંદુઓ એ બી અને સી, એ બાર બી બી બાર અને સી સી બાર છે. ધારો કે ત્રણ બિંદુઓ એ બાર બી બી બાર અને સી સી બાર છે. બરાબર. તો આ ત્રણ બિંદુઓ સમરેખ ક્યારે હોય?
તો એ બાર બી બાર અને સી બાર સમરેખ ત્યારે જ હોય, સમરેખ હોવા માટેની શરત એ આપણે ઉપર લખ્યું છે, બીજી વાર લખવાની જરૂર નથી. તો સમરેખ ક્યારે હોય તો કે જ્યારે સી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ ગુણાકાર, આપણે આગળ 10મા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા બરાબર ને, ક્રોસ ગુણાકાર એટલે બહિર્ગુણન, બી બાર માઇનસ એ બાર બરાબર 0 થાય, 0 બાર. જો ક્રોસ બહિર્ગુણન ક્યારેય અદિશ ન હોય, છદિશ જ હોય, એટલે અહીંયા લખવું પડે 0 બાર. તો જ્યારે સી બાર માઇનસ એ બાર અને બી બાર માઇનસ એ બાર નો ક્રોસ ગુણાકાર 0 મળે ત્યારે એ બાર બી બાર અને સી બાર સમરેખ છે એમ કહેવાય. તો જ એ બી અને સી સમરેખ છે. એટલે 3 બિંદુઓ સમરેખ ક્યારે હોય તો કે જ્યારે સી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ બી બાર માઇનસ એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર હોય ત્યારે એ ત્રણેય બિંદુઓ સમરેખ, એટલે કે એક જ રેખા પર આવેલા 3 બિંદુઓ છે એવું કહેવાય. તો આ હતું 3 બિંદુઓ સમરેખ હોવા માટેની શરત. ખાસ યાદ રાખવાનું બધી વસ્તુ કે રેખાનું સમીકરણ 2 ટાઈપે મળે. એક તો એની દિશા આપેલી હોય ને બિંદુ આપેલું હોય ત્યારે મળશે, અને બીજું 2 બિંદુ સ્વરૂપે રેખાનું સમીકરણ મળશે. બરાબર? ઓકે. અને 3 બિંદુઓ સમરેખ હોવા માટેની શરત. આજે આપણે ફક્ત ને ફક્ત બધી થિયરી જે છે સ્વાધ્યાય 11.2 પહેલાની એ કમ્પ્લીટ કરવાની છે. શાંતિથી કરશું, એક પોઈન્ટ યાદ રાખવો પડશે તમારે, બધા મુદ્દાઓ. બરાબર? ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે સમમિત સ્વરૂપ પૂછે રેખાનું ત્યારે આ કાર્તેજીય સ્વરૂપ લખવાનું, અને સદિશ સ્વરૂપ પૂછે ત્યારે આ સ્વરૂપ લખવાનું. હવે ઘણીવાર એવું બને કે તમને સદિશ સ્વરૂપ આપ્યું હોય એના પરથી બિંદુ અને દિશા મેળવવાની કીધી હોય, કાર્તેજીય સ્વરૂપ આપ્યું હોય એના પરથી બિંદુ અને દિશા મેળવવાની કીધી હોય, પ્રસલ સમીકરણ આપ્યું હોય એના પરથી બિંદુ અને દિશા મેળવવાની કીધી હોય, તો તમારે આ સમીકરણ સાથે સરખાવી અને બિંદુ અને દિશા છે એ મેળવવાનું. રેડી? ચલો એના પછીનો ટોપિક જોઈએ. ચલો એના પછીનો આપણો ટોપિક છે 2 રેખાઓ વચ્ચેનો ખૂણાનું માપ. 2 રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ મેળવવું. બે રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ. હવે 2 રેખાઓ કઈ છે પેલા એ વાત કરી લઈએ. ધારો કે 2 રેખાઓ L R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર પ્લસ K L બાર, જ્યાં K બિલોંગ્સ ટુ Z, અને M R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર પ્લસ K. અહીંયા A બારની જગ્યાએ B બાર બીજું બિંદુ લેશું. બરાબર? પેલી રેખા માટે A બાર બિંદુ લીધું, બીજી રેખા માટે B બાર. પેલી રેખા માટે દિશા L બાર કીધી, બીજા માટે M બાર, જ્યાં K બિલોંગ્સ ટુ Z છે. એટલે આ 2 રેખાઓ છે L અને M. એને આપણે કેપિટલ L અને કેપિટલ M વડે દર્શાવી. પેલી રેખા છે R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર પ્લસ K L બાર, એટલે A બાર બિંદુમાંથી પસાર થાય એની દિશા એક L બાર છે. બીજી રેખા લીધી આપણે B બાર, R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ B બાર પ્લસ K M બાર. B બાર છે એમાંથી પસાર થાય છે અને એની દિશા કઈ છે? M બાર. બરાબર? તો હવે 2 રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણા માટે 3 મુદ્દાઓ આપણે જોશું. કે પેલું કે જો L બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ M બાર અથવા L બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ M બાર હોય તો L બાર સમાંતર M બાર થશે. બરાબર? જો 2 રેખાઓની દિશા પરસ્પર સમાન કે વિરુદ્ધ હોય, L બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ M બાર એટલે કે સમાન દિશાના સદિશો છે, અને L બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ M બાર એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં છે, તો 2 રેખાઓની દિશા પરસ્પર સમાન કે વિરુદ્ધ હોય તો એ કેવી હોય? સમાંતર હોય અથવા તો સંપાતી હોય. જો આમ સંપાતી તમને આગળની દેખાતી છે, પાછળની દેખાય નહીં, અને આ થઈ સમાંતર. જુઓ. રેડી? તો કાં તો સમાંતર હોય અથવા તો સંપાતી હોય. હવે એ ક્યારે હોય તો કે જ્યારે એનો ક્રોસ ગુણાકાર 0 હોય, અથવા
અથવા એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર થતું હોય. આપણે વાત કરી હતી ને આગળ સદિશમાં કે બે સદિશોનો ક્રોસ ગુણાકાર 0 ક્યારે હોય? જ્યારે બંને કેવા હોય? સમરેખ હોય અથવા તો સમાંતર હોય. બરાબર, એની વાત કરી હતી આપણે આગળ. બે સદિશ ચેપ્ટરની યાદ કરો કે બે સદિશોનો કાર્તેજીય ગુણાકાર અથવા તો ક્રોસ ગુણાકાર અથવા તો બહિર્ગુણન, બે સદિશોનો બહિર્ગુણન 0 હોય તો બે સદિશો પરસ્પર કેવા છે? સમરેખ. તો એ જ વાત આપણે અહીંયા કરવાની કે બે રેખાની દિશા જો સમાન અથવા વિરુદ્ધ દિશાની હોય તો એ કેવી હોય? સમરેખ. એટલે કે એનો એલ બાર ક્રોસ એમ બાર બરાબર 0 બાર હોય. એટલે કે તેથી બંને વચ્ચેનો ખૂણો થીટા બરાબર, બંને વચ્ચેનો ખૂણો આપણે થીટા લઈએ તો થીટા બરાબર કેટલો થશે? તો કે 0, શૂન્ય થશે. બરાબર, સમજાય છે? ઓકે, ચલો. અથવા બીજું કે જો એલ બાર લંબ એમ બાર હોય, એલ બાર લંબ એલ બાર એટલે બે રેખાની દિશા પરસ્પર લંબ હોય તો બે રેખા પણ પરસ્પર કેવી હોય? લંબ હોય. બરાબર, તો એના માટે આપણે બીજી વાત શું કરી હતી? અથવા એલ બાર ડોટ એમ બાર બરાબર 0 હોય. એટલે કે બે સદિશોનો ડોટ ગુણાકાર 0 ક્યારે હોય? જ્યારે બેને પરસ્પર લંબ હોય બે સદિશો. તો અહીંયા સદિશની જ વાત છે. દિશા છે એ કોણ છે? એ એક સદિશ જ છે, શૂન્યતર સદિશ. બરાબર, એ કોને લેવાનું આપણે? શૂન્યતર સદિશ છે. તો બે રેખાની દિશાનો ડોટ ગુણાકાર 0 ક્યારે હોય? જ્યારે બંને પરસ્પર લંબ હોય. બે રેખાની દિશાનો ડોટ ગુણાકાર 0, એનો મતલબ બે રેખા પરસ્પર કેવી છે? લંબ. તો બંને રેખાઓ પરસ્પર લંબ હશે. તેથી તેમની વચ્ચેનો ખૂણો થીટા બરાબર π/2 થશે. કેટલો થશે? થીટા બરાબર π/2. લંબ હોય તો બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થઈ જાય? π/2. અને ત્રીજો ટોપિક, જો લંબ કે સમાંતર ન હોય, જો એલ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે પ્લસ ઓર માઇનસ એમ બાર, કે સમાન કે વિરુદ્ધ દિશા ન હોય, અને એલ બાર ડઝ નોટ લંબ, એને હું આમ કરીશ લંબ અને એનો આડો લીટો એટલે ડઝ નોટ લંબ એમ બાર, એટલે કે એલ બાર અને એમ બાર લંબ ન હોય તો તે રેખાઓ સમાંતર કે લંબ નથી. તેથી તેમની વચ્ચેનો ખૂણો થીટા બરાબર કોસ, એટલે આપણે કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખો કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ને પહેલી બાજુ જવા દો. તો તેમની વચ્ચેનો ખૂણો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ઇનવર્સ મોડ એલ બાર ડોટ એમ બાર છેદમાં મોડ એલ બાર ઇન્ટુ મોડ એમ બાર થશે. જુઓ, યાદ રાખો, સદિશમાં આપણે શું કીધું? બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ઇનવર્સ એક્સ બાર ડોટ વાય બાર છેદમાં મોડ એક્સ બાર ઇન્ટુ મોડ વાય બાર. એક્સ બાર અને વાય બાર બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવો હતો તો આપણે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ ઇનવર્સ એક્સ બાર ડોટ વાય બાર છેદમાં મોડ એક્સ બાર ઇન્ટુ મોડ વાય બાર લીધું હતું. અહીંયા એ સેમ વસ્તુ લેવાની, પણ રેખાની વાત થતી હોય ત્યારે ખાલી એટલું કરવાનું કે અહીંયા ઉપર મોડ લેવાનું અને રેખામાં એની દિશા લેવાની. પેલામાં સદિશ લેતા હતા આપણે, તો રેખા વચ્ચેનો ખૂણો મેળવવો હોય બે રેખા વચ્ચેનો, ત્યારે બે રેખાની દિશા લેવાની. તો બંને રેખાની દિશાનો ડોટ ગુણાકાર એનું માન છેદમાં બંનેના માનનો ગુણાકાર. બરાબર, તો આ વસ્તુનો ભેદ છે, તફાવત જે સદિશ અને રેખામાં, એ યાદ રાખવાનું છે કે બે સદિશ વિશે વાત થતી હોય ત્યારે થીટામાં કોસ ઇનવર્સ અહીંયા આગળ મોડ નથી લેવાનો સદિશમાં, અને રેખામાં લેવાનો. સદિશમાં બે સદિશ લેવાના અને રેખામાં રેખાની દિશા લેવાની. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ છે એ તમારામાં યાદ રાખવી પડે. રેડી? હવે બે રેખાઓ વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ.
બે રેખાઓ વચ્ચેનો સંબંધ મીન્સ કે બે રેખાઓ સમાંતર છે, સમપાતી છે, છેદે છે કે વિસમતલીય. જો વિસમતલીય એટલે એક સમતલમાં નથી. તમને દેખાતું હોય તો આ રેખા જે છે બ્લેક લાઇન જે છે બ્લુ ઇંક માર્કર એ તમને આમ દેખાશે એટલે એનું સમતલ છે એ આ ક્રિએટ થયું. પછી બ્લુ છે એ તમારી સાઈડ આવતી દેખાય જુઓ એટલે એનું સમતલ આ ક્રિએટ થયું. પણ બંને ક્યાંય છેદશે નહીં. આ આમ સ્ટ્રીટ જશે, આ આમ સ્ટ્રીટ જશે, તો ક્યાંય બંને છેદતી નથી અને એક સમતલમાં પણ નથી, બે અલગ અલગ સમતલમાં છે એટલે એને વિસમતલીય કહેવાય. આ સમાંતર થઈ, બરાબર. સમાંતર આમ હોય કે આમ હોય કે આમ હોય એ એક સમતલ નિશ્ચિત થાય. પછી સંપાતી હોય આ રીતે એક ઉપર બીજી રેખા સંપાતી, અને ત્રીજું છેદતી હોય, કોઈ એક બિંદુમાં રેખા છે એ પસાર થતી હોય બીજી રેખામાંથી, બરાબર. તો આ અલગ અલગ પ્રકાર છે એ આપણે નક્કી કરવાના છે. રેખા સમાંતર છે, સંપાતી છે, વિષમતલીય છે કે છેદક છે. છેદક ને બીજું સમતલીય પણ કહેવાય, બરાબર, કેમ કે છેદક રેખા હોય તો એ એક સમતલ નિશ્ચિત કરી શકે. બે છેદક રેખા એક સમતલ નિશ્ચિત કરે તો એને સમતલીય પણ કહેવાય. એટલે છેદક છે, વિષમતલીય છે, સમાંતર છે કે સંપાતી છે, એના માટેની આપણે વાત કરીએ. ચલો હવેનો મુદ્દો છે બે રેખાઓ વચ્ચે અથવા તો રેખાઓ વચ્ચેનો સંબંધ. તો એના માટે પહેલા આપણે બે રેખા લઈ લઈએ. ધારો કે બે રેખાઓ L R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર પ્લસ K L બાર, જ્યાં K બિલોંગ્સ ટુ Z, અને બીજી રેખા M છે R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ B બાર પ્લસ K M બાર, જ્યાં K બિલોંગ્સ ટુ Z. આ બે રેખાઓ છે, બરાબર. તો એમાં પહેલું કામ આપણે એ કરવાનું કે બંને રેખાની દિશા અલગ લેવાની અને બંનેના બિંદુઓ અલગ બતાવવાના. પહેલી રેખા છે એ કયા બિંદુમાંથી પસાર થાય તો કે A બાર અને એની દિશા L બાર છે. બીજી રેખા M છે એ B બારમાંથી પસાર થાય અને એની દિશા કઈ છે? M બાર છે, બરાબર. હવે બંને રેખાની દિશા છે એનો ક્રોસ ગુણાકાર એટલે કે બહિર્ગુણન લેવાનું. L બાર ક્રોસ M બાર મેળવવાનું. શું કરવાનું પહેલું કામ? L બાર ક્રોસ M બાર મેળવવાનું. બંને રેખાની દિશાનો ક્રોસ ગુણાકાર બહિર્ગુણન મેળવવાનું. બહિર્ગુણન છે એ બે કાં તો 0 મળશે અથવા તો 0 નહીં હોય, બરાબર. એના માટે બે ઓપ્શન છે આપણી પાસે. બહિર્ગુણન છે એ 0 હશે અથવા તો 0 નહીં હોય. ચલો L બાર ક્રોસ M બાર બરાબર 0 બાર હશે અથવા તો L બાર ક્રોસ M બાર બરાબર 0 બાર નહીં હોય. ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. આ બેમાંથી તમને એક ઓપ્શન મળશે. L બાર ક્રોસ M બાર મેળવો એટલે કાં તો L બાર ક્રોસ M બાર 0 બાર મળશે અથવા તો ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળશે. હવે એમાં જો 0 બાર મળે તો એના માટેના બે ઓપ્શન કે રેખા સમાંતર હોય અથવા તો સમપાતી હોય. આગળ હમણાં જોયું ને આપણે ખૂણો જોયો ત્યારે કે બે રેખાઓ છે એમના વચ્ચેનો ખૂણો 0 ક્યારે તો કાં તો એ સમપાતી હોય અથવા તો સમાંતર હોય. એ ક્યારે હોય? જ્યારે એનો ક્રોસ ગુણાકાર 0 હોય. એટલે L બાર ક્રોસ M બાર બે સદિશો છે એનો ક્રોસ ગુણાકાર બહિર્ગુણન 0 ક્યારે મળે? જ્યારે એ સમપાતી હોય અથવા તો સમાંતર હોય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણી પાસે બે ઓપ્શન છે, કાં તો સમાંતર હશે અથવા તો સમપાતી હશે. હવે સમાંતર ક્યારે હોય તો કે જ્યારે B બાર માઇનસ A બાર ક્રોસ L બાર એટલે કે બેની રેખા સમાન, બેની દિશા સમાન અથવા વિરુદ્ધ હશે. એટલે અહીંયા આપણે કોઈ એકની જ વાત કરવાની. L બાર અથવા એમ આપણે L બાર લેશું કે B બાર માઇનસ A બાર ક્રોસ L બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. તેથી રેખાઓ L અને M એ સમાંતર છે. જો B બાર માઇનસ A બાર, B બાર એટલે બીજી જે M રેખા છે એની જે બિંદુમાંથી પસાર થાય અને A બાર L રેખા જે બિંદુમાંથી પસાર થાય. તો એટલા માટે મેં પહેલાં કીધું કે પહેલાં બે રેખા છે એને A બાર બિંદુ અને B બાર બિંદુ અલગ પાડો, બેની દિશા અલગ પાડો, અલગથી લખી નાખો મેળવીને, બરાબર. પછી એની દિશાનો ક્રોસ ગુણાકાર લ્યો. જો એ 0 મળે 0 બાર તો પાછા બે વિકલ્પ સમાંતર અને સમપાતી. હવે સમાંતર ક્યારે હોય તો કે જ્યારે B બાર માઇનસ A બાર ક્રોસ L બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર.
આ તો મેળવ્યું આપણે 0 બાર, પણ એમાં પાછું બી બાર માઇનસ એ બાર એનો ક્રોસ છે એ એલ બાર અથવા એમ બાર સાથે લેવાનો. આપણે હંમેશા એલ બાર સાથે લેશું. તો બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર ઇઝ ઇક્વલ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. તો કેવી થશે? સમાંતર. તો અહીંયા તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે ઇક્વલ ટુ 0 થાય બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર ઇક્વલ ટુ 0 બાર થાય. તેથી એલ અને એમ કેવી થશે? સંપાતી રેખાઓ છે. તો સમાંતર ક્યારે હોય? જ્યારે બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર ઇઝ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર ત્યારે સમાંતર. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સમાંતર ક્યારે હશે? જ્યારે બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર બરાબર 0 બાર નહીં થાય, ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર. અને સંપાતી ક્યારે હશે? જ્યારે બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બાર ત્યારે સંપાતી હશે. પણ એ સમાંતર કે સંપાતી ક્યારે હશે? તો કે જ્યારે એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર હોય ત્યારે. હવે આપણે ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બારમાં જઈએ કે જો એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર હોય ત્યારે શું? તો ત્યારે પણ પાછા બે વિકલ્પ, પેલો અને બીજો. વિસમતલીય હશે અથવા તો સમતલીય અથવા તો છેદક. સમતલીયનું બીજું નામ છેદક પણ આપેલું છે. તો જ્યારે એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળે ત્યારે એ વિસમતલીય હશે અથવા તો છેદક હશે અથવા તો સમતલીય હશે. બરાબર. તો એને મેળવવા માટે, એને જોવા માટે શું કરવાનું? તો કે ત્યારે આપણે જોવાનું કે બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર. અહીંયા એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે એટલે અહીંયા ડોટ ગુણાકાર લ્યો, ઈ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળે, અદિશ થઈ જાય. જુઓ ડોટ ગુણાકાર કેવો હોય? અદિશ. એટલે અહીંયા 0 લખ્યું છે, અહીંયા 0 બાર લખ્યું બે જગ્યાએ, કેમ કે અહીંયા બહિર્ગુણન છે ને અહીંયા અંતઃગુણન અદિશ મળે. તો બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તેથી એલ અને એમ એ વિસમતલીય રેખાઓ છે. જ્યારે બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળે ત્યારે વિસમતલીય. ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળે ત્યારે વિસમતલીય. બરાબર. અને હવે એ તમને ખબર પડી ગઈ છે આમાં ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે. બરાબર. તો બી બાર માઇનસ એ બાર ડોટ એલ બાર ક્રોસ એમ બાર ઇક્વલ ટુ 0 બને. તેથી એલ અને એમ એ છેદક કાઉન્સમાં લખશું સમતલીય રેખાઓ છે. એટલે હવે આપણને એવું કહી દે કે બે રેખા આપી દીધી અને એવું કે બંને રેખાઓ વચ્ચેનો સંબંધ શોધો અથવા તો એના વચ્ચેનો સંબંધ કયો છે એ મેળવો. એનો મતલબ સંબંધનું પૂછવું એટલે સંબંધ ચાર પ્રકારના હોય: સમાંતર હોય, સંપાતી હોય, વિષમતલીય હોય અને છેદક હોય અથવા તો સમતલીય હોય. તો સમાંતર કે સંપાતી ક્યારે હોય? જ્યારે એલ બાર ક્રોસ એમ બાર 0 બાર હોય. એટલે પેલું કામ આપણે શું કરવાનું? એલ બાર ક્રોસ એમ બાર મેળવવાનું. એ 0 બાર મળશે અથવા તો ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળશે. 0 બાર મળે તો સમાંતર અથવા સંપાતી હોય અને ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 બાર મળે તો વિષમતલીય અથવા સમતલીય હોય. તો આ આખું છે એ તમારે કહેવાય ને મગજમાં બેહાડી દેવાનું છે કે ગમે ત્યારે તમને પૂછે કે રેખાઓ સમાંતર ક્યારે હોય, સંપાતી ક્યારે હોય, છેદક ક્યારે હોય કે વિષમતલીય ક્યારે હોય, તો તમને ફટાફટ આવડવું જોઈએ. બરાબર. ચલો આટલું લખી લ્યો. એના પછીનો ટોપિક જોઈએ. એના પછી છે બિંદુથી રેખાનું લંબ અંતર. બિંદુથી રેખાનું લંબ અંતર. ધારો કે કોઈ બિંદુ છે એ આપણને પી બાર આપ્યું છે. પી બાર થી રેખા એલ આર બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાર પ્લસ કે એલ બાર વચ્ચેનું લંબ અંતર અથવા તો બિંદુથી રેખાનું લંબ અંતર
પી હોય તો લંબંતરને આપણે પી વડે સ્મોલ પી વડે દર્શાવશું બરાબર। જો લંબંતર એટલે અહીંયા આગળ ધારો કે રેખા સિવાયનું કઈ બાર એક બિંદુ આવેલું છે, એ બિંદુથી રેખાનું લંબંતર એટલે આ એનો લંબપાદ એમ હોય તો આ બિંદુ પી છે, આ એલ રેખા છે, એટલે બિંદુથી રેખાનું લંબંતર જોવાનું છે આપણે, બિંદુથી રેખાનું લંબંતર। તો એના માટેનું સૂત્ર જે છે પી બરાબર, તો પી બરાબર મોડ પી બાર એટલે જે બિંદુમાંથી જે બિંદુથી અંતર મેળવવાનું છે, જે બિંદુથી અંતર મેળવવાનું છે પી બાર, એમાંથી જે રેખા છે એ જે બિંદુમાંથી પસાર થાય એ બાદ કરવાનું, એટલે માઇનસ એ બાર એનો ક્રોસ ગુણાકાર સદિશ જે દિશા છે રેખાની એની સાથે લેવાનો, એનું માન અને છેદમાં રેખાની દિશાનું માન, એટલે તમને બિંદુથી રેખાનું લંબંતર મળશે। બિંદુથી રેખાનું લંબંતર જો પી લઈએ આપણે તો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ પી બાર માઇનસ એ બાર, પી બાર એટલે જે બિંદુથી આપણે રેખાનું અંતર મેળવવું છે એ, અને એ બાર એટલે રેખા જેમાંથી પસાર થાય છે એ, એટલે પી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ રેખાની દિશા એલ બાર છેદમાં મોડ એલ બાર, એટલે આપણને શું મળશે? બિંદુથી રેખાનું લંબંતર, બિંદુથી રેખાનું લંબંતર। રેડી? તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો હંમેશા, પી માંથી એ એટલે જે બિંદુથી અંતર મેળવવું છે એમાંથી રેખા જેમાંથી પસાર થાય બાદ કરવાનું, અને દિશા એની સાથે ક્રોસ લઈ એનું માન છેદમાં એનું દિશાનું માન। રેડી? હવે બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબંતર, બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબંતર, બે સમાંતર રેખાઓ એટલે અહીંયા આગળ દોરીએ આપણે આરોન કે આ ધારો કે એક રેખા એલ છે અને આ બીજી એમ છે, તો આ બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબંતર એટલે આ ઈ મેળવવાનું છે આપણે। તો એના માટેનું સૂત્ર મેળવતા પહેલા આપણે માહિતી લખીએ કે ધારો કે બે રેખાઓ છે એ કઈ છે? બે સમાંતર રેખાઓ એલ આર બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ બાર પ્લસ કે એલ બાર અને એમ આર બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાર પ્લસ કે એલ બાર। જો અહીંયા પણ એલ બાર લીધું, અહીંયા પણ એલ બાર લીધું, શું કામ? તો કે સમાંતર રેખા છે, તો સમાંતર રેખાની દિશા તો એક જ હોવાની ને, બરાબર? તો બંનેની દિશા કેવી હોય? સેમ હોય અથવા વિરુદ્ધ હોય, વિરુદ્ધ હોય તો અહીંયા કે તો ગુણાકારમાં છે જ અસલ, એ માઇનસ એને આપી દઉં, એટલે ટૂંકમાં સમાંતર રેખા હોય ત્યારે એની દિશા બંનેની કેવી હોય? સમાન, એટલે એમમાં પણ એલ બાર આવશે અને એલમાં પણ એલ બાર આવશે, બરાબર? તો એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ આર બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી બાર પ્લસ કે એલ બાર હોય તો તેમની વચ્ચેનું લંબ અંતર પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા પણ લંબ અંતરને આપણે પી વડે દર્શાવશું, પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ, હવે જુઓ અહીંયા બે બિંદુ, અહીંયા રેખા એલ નું એ બિંદુ હશે, અહીંયા બી બિંદુમાંથી પસાર, અહીંયા એટલે બિંદુ ગમે ત્યાં હોય, અહીંયા અથવા અહીંયા, બરાબર? એવું જરૂર નથી અહીંયા જ હોય, તો બંનેમાં એક એક બિંદુ આવેલું છે, તો અહીંયા આપણે જે બિંદુ પી થી એ અહીંયા રેખાનું અંતર લીધું એમાં પી માંથી એ બાદ કર્યું, તો અહીંયા આપણે બી માંથી એ બાદ કરીએ, અહીંયા આગળ આ બિંદુ લઈ લઈએ બી એમ રેખા પરનું, એમાંથી એ બાદ કરી દઈએ, એટલે એમ રેખા પરનું કોઈ બિંદુ બી બાર છે ત્યાંથી આપણે અંતર મેળવી લઈએ, બરાબર? તો બે રેખાઓ વચ્ચે સમાંતર રેખા વચ્ચેનું લંબ અંતર માંગ્યું હોય ત્યારે બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર છેદમાં મોડ એલ બાર, એટલે આપણે આગળ હમણાં જોયું ને રેખા વચ્ચેનો સંબંધ કોષ્ટક, એમાં અહીંયા તમે જોયું હોય ને તો સમાંતર રેખામાં આપણે જે સમાંતર રેખા નક્કી કરવા માટે શું મેળવતા હતા કે બી બાર માઇનસ એ બાર ક્રોસ એલ બાર ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, તો સમાંતર, તો એ 0 નથી એટલે આપણે એનું માન જે મળે એના છેદમાં રેખાની દિશા બેમાં સમાન છે, બરાબર? તો આ સૂત્રની મદદથી આપણને મળશે બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર। હવે આપણે જોવાનું છે બે વિષમતલીય રેખાઓ વચ્ચેનું લંબ અંતર, બે વિષમતલીય રેખાઓ
વચ્ચેનું લંબ અંતર. તો પેલા બે વિસમતલીય રેખાઓ કઈ છે એની વાત કરી દઈએ. બે વિસમતલીય રેખાઓ L R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A બાર પ્લસ K L બાર અને M R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ B બાર પ્લસ K M બાર, B બાર પ્લસ K M બાર. અહીંયા વિસમતલીય એટલે બેની દિશા અલગ હશે, બરાબર. સમતલ એક સમતલ જ નથી, વિસમતલીય. આમ જાય છે ને આમ જાય છે, એટલે બે અલગ અલગ સમતલ અને બે છેદતી પણ નથી. તો R બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ B બાર પ્લસ K M બાર હોય તો તેમની વચ્ચેનું લંબ અંતર અથવા અહીંયા ટૂંકું અંતર પણ શબ્દ વાપરે, અથવા તો લઘુત્તમ અંતર એમ પણ કહી શકે. બે વિસમતલીય રેખાઓ છે એમાં તમને બે અલગ અલગ ઓપ્શન આપી શકે. એક રેખા આ છે, બીજી આ છે. અહીંયા તમે ઇમેજ કરો કે એક છે એ આ સીધી જાય છે ને એક આ બોર્ડમાંથી આમ જાય છે, બરાબર. આ બે રેખા છે. હવે હું આ રેખા છે એનો આ છેડેથી અહીંયા છેડેનું અંતર લઉં તો એ વધી જાય, પણ એક્ઝેક્ટ જે ઉપર નીચે જતી હોય આ અંતર એ ટૂંકું અંતર થાય અને એ જ આપણે મેળવવાનું હોય, ટૂંકું અંતર. આ અંતર છે એ વેલિડ ન ગણાય. એટલે ત્યાં આગળ શબ્દ એવો વપરાય કે ટૂંકું અથવા લઘુત્તમ અંતર વિસમતલીય માટે, બરાબર. તો એનું અંતર જે છે એ પણ આપણે P બાર બરાબર લઘુત્તમ અંતર સ્મોલ p બરાબર મોડ. હવે વિસમતલીય રેખામાં આપણે શું મેળવતા હતા? અહીંયા આગળ જોયું હતું હમણાં કોષ્ટકમાં. વિસમતલીય રેખા છે એના માટે શું મેળવવું પડે? B બાર માઇનસ A બાર ડોટ L બાર ક્રોસ M બાર, બરાબર. તો એ ઉપર લખવાનું B બાર માઇનસ A બાર ડોટ L બાર ક્રોસ M બાર છેદમાં મોડ L બાર ક્રોસ M બાર, બરાબર. વિસમતલીય રેખા મેળવવા માટેનું જે શરત છે એ અંશમાં લખવાની, છેદમાં બેનો ક્રોસનું માન. એ જ રીતે અહીંયા સમાંતરની જે શરત છે એ અને અહીંયા એની દિશાનું માન. અને આમાં તો બિંદુ અને રેખા છે એટલે એ તો ઓપ્શન નથી કાંઈ પેલું, બરાબર. એટલે આ રીતે બિંદુથી રેખાનું અંતર, બે સમાંતર રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર ને બે વિસમતલીય રેખાઓ વચ્ચેનું અંતર મેળવવાના સૂત્ર આ તમારે પાકા કરી નાખવાના છે, બરાબર. બિંદુથી રેખા હોય ત્યારે P બાર માઇનસ A બાર ક્રોસ L બાર છેદમાં મોડ L બાર. બે રેખાઓ હોય સમાંતર તો B બાર માઇનસ A બાર ક્રોસ L બાર છેદમાં મોડ L બાર. અને બે વિસમતલીય રેખા હોય ત્યારે B બાર માઇનસ A બાર ડોટ L બાર ક્રોસ M બાર છેદમાં મોડ L બાર ક્રોસ મોડ M બાર. તો આ રીતે આપણે બે રેખાઓ અને બિંદુથી રેખાનું લંબ અંતર છે એ મેળવવાનું રહેશે. ઓકે, તો આજે આપણે આ ટોટલી થિયરી ભણ્યા. ટોટલી થિયરી તમારે બે વખત લખવાની છે હોમવર્કમાં. જો એમ છતાં પણ ન તૈયાર થાય તો 3 વખત લખવાની છે, બરાબર. એટલે આ બધી થિયરી છે એ તમારે કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી નાખવાની છે. આવતા લેક્ચરમાં એટલે કે આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 11.2 જે છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.